дуруду салом ҳамватанони азиз, бинандагони гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарофдин Гадоев. Ин барномаи таҳлили бояд гуфт аст. Аз шумо маъзарати зиёд мехоҳем ки бо сабабҳои техникӣ имрӯз интернети мо қатъу васл шуд ва дубора рӯи лайв мебароем ва як каме мушкилоти техникӣ имрӯз пешурӯ омадааст ва иншоалло ки бар ҳалли худа пайдо мекунад. ин мушкилот шояд дар рафти барнома дигар такрор нашавад. дӯстони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо аз Евразес то фиребу найрангҳои Эмомалӣ Раҳмонов дар мавриди кам нишон додани шумораи муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва дигар кишварҳои Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва дар пушти ин фиребу найрангҳо чӣ меистад ва чӣ ҳадафҳо меистад ки мо дар давраи пеш аз интихоботӣ қарор дорем. Ман мехостам фикру назар ва андешаи худамонро дар ин ҷо баён бидорам ва дӯстон ҳамватанони гиромии мо метавонанд ки аз тариқи WhatsApp ва имо бо мо дар тамос шаванд, фикру андеша ва назари худашонро низ баён бидоранд. хушбахтона дар масъалаи Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё хеле мардум бедор шуда истоданд ва фикру назару андешаҳои худашонро дар васоити ахбори омма баён карда истоданд. Ин як фоли нек аст ва умед дорам ки ин қадамҳои мо қадам ба қадам ба ҳадафҳои худашон мерасанд ва мо метавонем ин фикру ақидаи худамонро барои мардум боз ҳам бештар фаҳмонем ва то ин ки тасмимгиранда мардум аст, на Раҳмонов аст, на дигар. Чун Раҳмонов дар муддати 5 сол ба хотири духтару домоду фарзандояш ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид нашуд. Ин тасмим дигар тасмими мо аст. мо хоҳем Раҳмоновро ба ин Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид хоҳем кард. чун худи манфиати миллӣ, худи манфиатҳои иқтисодии кишвар, худи манфиатҳои муҳоҷирини меҳнатии Тоҷикистон дар ин иттиҳод ҳаст. ва ман мехостам ки дар як чанд нафарҳо дар чанд рӯз қабл дар радио Озодӣ депутатҳо суҳбат доштанд. Ман мехостам ки фикру назари онҳоро дар ин ҷо бо бинандагони азизамон суҳбат кунам ва бо ҳам ино тамошо мекунем. Ман фикру назари худамро дар ин ҷо барои шумо баён мекунам. як саволи дигар доштем дар бораи Евразес. муҳоҷирон албатта хеле солҳои зиёд ирсол карданд ва мо чанд суолро инҷо як мекунем. Кай Тоҷикистон ба узвияти Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё дохил мешавад? Як нафар мепурсад, оё аъзои ҳукумат намефаҳманд ки ин ба манфиати муҳоҷирон аст, чунки аз кору даромади онҳо иқтисоди Тоҷикистон ҳам фоида мебинад. ин бисёр хуб аст ки муҳоҷирони меҳнатии Тоҷикистон аллакай гуфта истоданд дар расонаҳо. Дар ин як фоли нек. ин қадам ба қадам ҳар як кор оғоз кардем. ҳамаи корҳои бузург аз қадамҳои хурд шурӯъ мешавад. албатта аз қадамҳои хурд ба бузург табдил меёбад. ҳатман мо ба ҳадафҳои худ мерасем. ҳамтор вақте ки мо вақти Евразес мегӯем, дохил кардани дохил шудани ҳастем, Тоҷикистонро мехоҳам, лекин мо дар кадом замина ба ҳамин ташкилот ворид мешавем. یعنی ما وقتی که ما وارد میشویم منفعت‌هایی که ما می‌خواهیم، مثلا آنچه که اینجا گفتن که منفعت اقتصادی خود را ما در همین یورازیس عملی کردن می‌توانیم یا که نمی‌توانیم. لیکن امروزه وضع امروزی هم اقتصادی که ما در آن هستیم، ما باید بعضی مسائل رو در داخل تاجیکستان حل و فصل کنیم. چیزی که در اینجا گفتن مسئله بالا رسانیدنی نیروی برپا و بیرون وقتی که وارد می‌کنیم اقتصادیات به زمینه پیدا می‌شود که اقتصادیات واقعی ترسیم کنیم.
ما مثال قرقیزستان رو دیدیم ایستادیم که در کدام سطح است. فقط مسئله حمله شدن به یوراژی است، فقط مسئله حل کردن مهاجرتی مهنتی که بررسی کردن نکنه دیگر مسئله. ببینید چی میگوید که مسئله اتحاد اقتصادی اوراسیا را تنها با یک مسئله مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما حل کردن ممکن نیست. گویا که حکومت تاجیکستان این نفرها خیلی منیجرهای خوب هستند، در تاجیکستان تمام اقتصاد را اینها تامین میکنند و مهاجران، مثلا مهاجران اونقدر گپی نیست. چقدر که عملی رحمانوف میگوید مهاجران ما را اونقدر زیاد نیستند، 400,000 هستند و خود این دپوتات های کیسگیشانی این حزب اگراری است و فکر کنم که مردم یکم مرتبه است میبیند چون یک وکیل دارند و این دپوتات ها در وقت انتخابات ها یک گروه میزنند و به همین بعد از انتخابات ها اینها رو در هیچ جا پیدا کردن نمیتوانید. اینها در همون ایلچه خودشان پارلمان تاجیکستان باز بجا شده و ام قانون‌های ضد ملی رو همینها قبول میکنند. چرا این مردک میگوید که تنها با یک نگاه مهاجرین قبول کردن نیست؟ من میگویم که قبول کردن ممکن. چرا؟ برای آنه که اقتصاد کشور ما پره از مهاجرین تاجیکستانی وابسته است. تنها به حساب رسمی در داخل تاجیکستان سال 2019 مهاجران مهنتی تاجیکستانی ما 3 میلیارد دلار این پول رسمی از طریق بانک ها روی کردند. 3 میلیارد دلار. 3 میلیارد دلار در اینجا اقتصاد تاجیکستان اومد. با گفت کارشناسان کمترین 1 میلیارد دلار دیگر غیر رسمی از حساب مهاجرین تاجیکستانی ما وارد تاجیکستان می شود. 4 میلیارد دلار. غیر از این ما مهاجران مهنتی تاجیکستانی در قزاقستان، اوکراین، در بلاروسیا، در دیگر کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا ما چی داریم؟ آدم داریم. مهاجران ما کار میکنن. یعنی اگر به حساب میانه کمترین شب بگیریم این 4 میلیارد دلار می شود. خودی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان چقدر است؟ 8.1 میلیارد است. 8.1 میلیارد در سال 2019. از همین 50% همین خود مهاجران تاجیکستان آوردگی دادگی هستند. همین کاستیوم بروک، همین گازتو که همین دپوتات مهاجران هستند داده ایستادند. همین کرسی که اینا شتگی هستند پول مهاجرین رو گرد کرده، باد کرده، خورده ایستادند، این پول مهاجرین است. میگه که امروز با مسئله مهاجرین تنها با این گرفتن ممکن نیست. پول مهاجرین رو میخورن، از پول مهاجرین امروز کیف و صفا کرده گشته ایستادن. میگن نه، وقتی که پول مهاجرین تاجیکستان 50% کمترین 50% مجموع محصولات داخلی شما تشکیل میکند، شما برای چی باید داخل نشوید؟ شما وظیفه دار هستید که مهاجرین بالای سرتان گردانید. مهاجرین در تمام جا رفت حمایت کنید. امروز میگه نه، مهاجرین تاجیکستان آنقدر اهمیت برای اقتصاد تاجیکستان ندارد، آنقدر مهم نیستند، ولی ما نباید با این نظر گرفته شود. بله باید همه طرفا دیده شود، ولی 5 سال است که اینها آموخته ایستادن، نگاه کرده ایستادن، تجربه دیگر دولت. شما با قرار بیایید بگید که شما وارد میشوید نمیشوید. شما از مردم از شما قرار نگاه دارد. شما قرار قبول کنید. اگر قرار قبول کردن نمیتونید، شما چگونه حکومت هستید؟ شما باید که پوزیسیون خودتان معین کنید. ها یا نه؟ نمیشود که یک مسئله مهمی که مردم بیشتر از 70-80% مردم تاجیکستان خواستار است که با همین اتحاد وارد شود، ولی 4 نفری که برای منفعت‌های عائله خانواده رحمانوف کوشش میکنن، تلاش میکنن، اینها نمیخواهند که تاجیکستان وارد اتحاد اقتصادی اوراسیا شود. البته باز میگذاریم با ادامه این صحبت، چون اینها خیلی دروغ میگویند. اینها پشت منفعت های ملی، پشت گپ های زیبا خانواده رحمانوف را حمایت میکنند. مسئله هستند که آن را باید تو تاجیکستان از نقطه نظری
منفعت خودش باید که اون رو حل کنه. مثلا رازی خودش رو دیگر تجربی است تلخی دیگر همسایه های رسولیکای همسایه ما باید که تکرار نکنیم. داخل شدن به اورازیس ببینید امروز یک سوالی بسیار جدی است، بسیار مشکلات سخت است. برای چی؟ برای اینکه ما حالا انیخ نمیدونیم که وارد شدن در نتیجه به ما چی مشکلات میارد. چون مشکلات میبینیم که چی بگیم یک بعضی مشکلات در قرقیزستان، بلاروسیه، قزاقستان میبینیم. لیکن نوابسته از این باید با در نظر داشتی همون مشکلات ها، با در نظر داشتی هدف های جمهوری تاجیکستان، منفعت های جمهوری تاجیکستان باید در همون شرطنامه درج شود و باید وارد شویم. چون که پرابلم نمره یک امنیت است. امنیت ما را کی میتید؟ امریکا نمیتید. امنیت ما را نمیدید یکم دیویژن انمیجا میتید. وگرنه همه افغانستان همین یک 4 تا طالب درآمده این ارمه ما میبخشد برای ترتیبات درون است. ارمه ما برای قطع طالب ایگیل جنگ کرده قوت نداریم. طالب و ایگیل ترکیه، ترکا، ایران، روسیه سه دولت قطع جنگ کرد چند سو زورشون نرسید. زور ما با اونو میرسد. یعنی ببینید در پشت همین سخنهای دپوتات سرجعفر عثمان زاده یک حقیقت واقعی پنهان است. یک حقیقت گفته ایستاده است. این حقیقت واقعی ارمیای ما برای ترتیباتی میگه داخلی یعنی قوت نداره، بی قوته. برای سرکوب کردن مخالفین، برای کشتن شهروندان خودش، برای محکم کردن روزنامه‌نگارانش، برای هر یک آزاد اندیش رو خانه‌اش رو رفته تق تق کردن، پدر و مادر آنها رو اذیت دادن، مردم بیگناه را پشت زندان کردن، مردم دیندار را به خاطر دینش برده محکم کردن. یعنی برای حمایت منفعت‌های خانواده رحمانوف است. یعنی برای حمایت وطن دولت نیست. همین مردک اگر تگ پهلوی همین گیرد همین معنا را دارد. ما یک قوت نداریم. نیروی ارمی ما فقط برای کشتن مردم خودمان است، برای حمایت یک خانواده است و ارمی ما باید تمام تلاش کند که دیگر ملت غارت کند. ملت ما را فقط غارت کنند و در دست کیتیان، در دست داماد و دختر پرزیدنت امامعلی رحمانوف تیان. یعنی یک حقیقت واقعی، یک حقیقت اصلی در پشت حرف این مردک پنهان است که این گفته ایستاده است که یعنی ارمی ما با چی امروز زور و توان دارد؟ به مرد بسیلا، به یک مرد دانشمنده که میخواهد حقیقت رو، میخواهد رشد تاجیکستان رو گپ زند، میخواهد از بدبختی، از رفتارهای دزدی و غارتگری این خانواده حرف زند، اون رو میبرند پشت زندان میکنند، میبرند میکشند، محکم میکنند. یعنی ارمی ما امروز مقامات های حفظی حقوقی ما به این کار مشغول هستند، به کشتن مردم خود ما، ولی در مقابل دشمن بیگانه چی کرده نمیتواند. ما این مثال رو ما و شما در قرقیزستان در سر مرزها دیدیم، در مرزها دیدیم، در خونه های خود ما آمدن ما را کشتن، ولی ما چیکار نتونستیم گپ زدن. مقامات دارای ما نتونستن حمایت کرده از شهروندان خودشان، چون اینها توانی حمایت مرز بومی کشور را ندارند. ولی برای حمایت خانواده رحمانوف، برای 7 داماد و 7 دختر امامعلی رحمانوف آموده هستند مردم بی‌سلاح را کشند، آموده هستند یک دانشمند کشند، آموده هستند یک دانشمند برده محکم کنند، یک روزنامه‌نگار را برده محکم کنند. یعنی این توده جنایتکار سر قدرت آمدن، اینها تواناییشان به آنهایی میرسد که آنها سلاح ندارند، آنها بی سلاح هستند، آنها فقط حرف حق دارند، سخن دارند، آنها فکر دارند، اندیشه دارند، آنها دلسوز و وطن دوست هستند. یعنی مبارزه امروز مقامات قدرتی تاجیکستان به ضد انسان‌های وطن دوست است. دیگر نه خب میگذاریم دیگه مسئله خب جینا قطع بزگریم راست ما راجع خب گلوی بد نیست ماجرا جو دیگه است که مسئله مجری منتی البته شهروندان جمهوری تاجیکستان است که در حالت وارد شدن موفقیت اونو بیشتر حمایت می شود، اونو بیشتر پول به تاجیکستان وارد میکنن، شرایط کاری اونو خوبتر می شود. در دنیا دیگر دولتی نیست که مجری ما را هم به ویژه قبول کند.
و تمام جنایت‌ها را مثلا صادر کند با ما بریم با بیاریمشون خیلی دولت ولی دست هیچ هم خیلی خود نکرد با مرا ما حماقتی ویزا میریم دیگر اینکه مهاجر منتی پولشا همونجا مستقیم در درون بودجه تاجیکستان روی نمیکند پولشا با فرزنده و نزدیکاش روی میکند نه که حکومت هم در مقابل همین نظام دولتداری دارد که می پولی وای همون تا اومده در دست زنش میرسد دیگر اینکه تمام مال اموال خانه و در گو و گوساله ورا همین حکومت همین ملیسا نگاه میکنه داخل انمیان خدمت دولت است بگه مگر همین حکومت برای مهاجر هیچی نکرده است این بسیار نادرست است درست است این مرد میگوید که گو و گوساله در اینجا یک فکر به وجود میاد که خود سایمون یتیموف رو افغان ها آمده گو و گوساله رو دوزیده به افغانستان بردن گو و گوساله سایمون یتیم رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رو گو و گوساله رو دوزیده بردن ببینید که امنیت دولت در کدام حالت قرار دارد یعنی که امنیت نداریم ما میلیساهای ما با دزدی و غارتگری خودشان مشغول هستند همین مهاجران تاجیکستانی ما که میان برای 2 ماه 3 ماه مردم ریشاشون میگیرن مردم بیچاره ترسیده در ما 2 ماه 3 ماهی که در تاجیکستان هستن خدا میگوید که در دست همین میلیساهای شما نرفته وقتی که یک مهاجر رو میفهمند که از روسیه اومده است میدونن که این پول دارد با این اون بهانه میره درش تق میکند میلیسا به خاطر میگه 4 تنگه تیا یک 4 چیز مسئله در میارد گناهگار میکنه کجا این میلیساهای ما تامین میکنن بسیاری بچهای ما که اومدن از مهاجرت ملتی تاجیک روسیه تاجیکای ما چیکار کردن نورا بیچاره رو برده محکم کردن با هر بهانه پولاشون گرفتن امروز همون میلیسا امنیتی تاجیکستان تامین کردن نمیتونن همون میلیسا هستن که به امنیتی رو آوردن همون میلیسا هستن که به نظامی رو به وجود آوردن چون رهبری آنها دزد است رهبری آنها جنایتکار است رهبری آنها غارتگر است در چیخه از مردم خودش رو از یک غارتگر حمایت میکنه اون غارتگر باید از یک غارتگر دیگر حمایت میکرده این غارتگری اصلی حواس فعلا بعضی از همین میلیساهای ما شما هستند که متاسفانه این هم به سبب همون نظام کروپسیونی و همین به وجود آمدگی است رندونی ما است درست مشکلات است لیکن همین کثافتی دوره گذشته و الان جنگ شهروندی است در حقیقت صلاحیت 27 سال جنگ شهروندی میگه 20 سال از جنگ شهروندی 22 سال گذشت 22 سال گذشت آخه دیگر کشورها در 5 سال در 10 سال رشد کردن ولی سبب در چی است که در 22 سال بعد از صاحب استقلالی تمامی دختر و داماد و نمیدونم مرغ و چرغ امام علی رحمانوف صاحب میلیاردها میلیونها دلار شد ولی ملت تاجیک باز هم کمبغالتر می شود چرا خانواده رحمانوف داماد و دختران پرزیدنت بایتر می شوند در این مدت مردم کمبغال می شود بس کنید دیگر این حرفا جنگ شهروندی بود باید مال تاریخ بود باید جنگ شهروندی جنایتکارانش آنهایی که خیانت کردند پورا آشکار شود هر دو طرف هر کسی که بودند باید که این جنایت شود آشکار شود دیگر جنگ شهروندی گفتن عیب است شرم است همدیگر رو کشتیم چیکار کردین چی قهرمانی کردین امروز رحمانوف رو قهرمان اعلام میکنند چیکار کرد به خاطر کشتن مردم خودش امروز آن رو قهرمان اعلام کردند اساسگذار جنگ بدبختی که به تاجیکستان آمد خود امام علی رحمانوف منصب تلاشی و تمامی خواهش‌های اهریمنانه او بود که در تاجیکستان جنگ شهروندی اوج گرفت یکی از سبب‌های اصلی جنگ را در تاجیکستان اوج دادن این اهریمنی امام علی رحمانوف بود به خاطر نگاه داشتن قدرتش و میشه که این جنگ رو ما خاتمه دهیم در همون سال 92 به خاطر در خوجند برای همین امضا گذاشتن که ما دیگر در همین خوجند مسئله را حل میکنیم رفته از پشت آرام کردن وطن میشه ولی چیکار کرد تانک و توپ داشتش آمد به کشتن مردم شروع کرد چون به فرمان خواجگان خارجیش بود رحمان در فرمان خودش نبود جنگ اساسی را هم اگر گیریم خود امام علی رحمانوف آنها کردند ولی در نتیجه امروز
миллата ки каниза кард? Эмомалӣ Раҳмонов қати духтару хонаводаву бачаву духтараш канизак шуданд. танҳо мисол меоранд ҷанги шаҳрвандӣ. бас аст дигар охи. ягон ҷои шак нест, ин салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. ба ҳамед ягон кас дигар нашавад. ягон кас ин масъаларо ҳал намекунад. иттиҳоди иқтисодии авроосиё як лоиҳаи прожаи проекти бузург аст, ки чанд давлатҳоро дар бар мегирад ва гирифтанӣ ҳам ҳаст. аммо мавқеи расмии ҷумҳурии тоҷикистон чунин аст, ки мо пеш аз ҳама бояд این بسیار نادرست است. درست است. ин масъаларо ҳал намекунад. ягон ҷои шак нест, ин салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст. ба ҳамед ягон кас дигар нашавад. ягон кас ин масъаларо ҳал намекунад. мегӯяд ки ба амеди касе дигар нашавед. ин салоҳияти ҳукумати тоҷикистон аст. бале салоҳияти ҳукумати тоҷикистон аст. бале бояд ки ҳукумати тоҷикистон ба ин иттиҳоди иқтисодии авроосиё бо назардошти манфиатҳое ки муҳоҷиронаш дорад, бо назардошти манфиатҳое ки иқтисоди кишвараш метавонад дар ин ҷо рушд кунад, бояд гирифта шавад. ба амеди меги касе дигар нашавед. касе ин масъаларо ҳал намекунад. мардум ҳал мекунанд ин масъаларо. агар Раҳмонов ворид нашавад, мо қати 7 домоду 7 духтараш ё аз гӯшош ба иттиҳоди иқтисодии авроосиё мекунем, ё аз гӯшош гирифта аз ҳукумат пеш мекунем, ё ҳукумат мавқеашро рӯшан мекунад, ворид ба иттиҳоди иқтисодии авроосиё мешавад, ё ин ки ба истеъфо меравад. биёй команда ина биёяд. ба мо дар кор нест, чун ҳукумати хонаводагӣ ки барои 7 домоду 7 духтараш миллионҳо муҳоҷири тоҷикро мунтазир ҳастанд. мардуми тоҷикистон мунтазир ҳастанд ки вориди иттиҳоди иқтисодии авроосиё шаванд. шумо гӯед ки на ин салоҳияти ҳукумат аст, ба амеди касе. Не, мардум ба амеди шумо нест. ба амеди 7 домоду 7 духтари президент Раҳмонов нест ки кай онҳо сер мекунанду баъдан вориди иттиҳоди иқтисодии авроосиё мешаванд. ба амеди он ҳам нест. мо ба нерӯи мардумӣ такя мекунем. мо ба мардум, ба хостаҳои мардум, чун мардум мехоҳад инро, мо ба иттиҳоди иқтисодии авроосиё ворид мешавем. ин депутат раиси фраксияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон аст. ҳизбе ки инҳо ҳаққи гап задан надоранд. шумо дар як навори видеое ки радио озодӣ пахш кард дидед. якташ мегӯяд ман шабкача дорам, шабкача қадим гап задан наметавонам. ҳамаш отказ мекунанд. ҳамаш даст мекашанд аз мусоҳиба. инҳо ҳаққи сухан гуфтан надоранд. инҳо мустақил нестанд аслан. инҳо ҳизби халқи демократӣ мегӯянд, ҳизби диктатурии тоҷикистон ҳастанд. ҳизби оилавӣ, хонаводагӣ, ҳизби вайронкунанда, ҳизби намедонам, ҳизби ки тамоми обрӯ иззати мардуми тоҷикистонро резондааст. яъне имрӯз меяд мегӯяд тасмим дар дасти ҳукумат аст. ба амед не, мардум ба амеди худаш аст, ба нерӯи худаш такя мекунад. то лаҳзае ки мо ин масъаларо набардоштем, шумо ҳаматон дар даҳантон об гирифтагӣ буд, гашта истода будед. бубинед мардум кӯшиш мекунад, мо кӯшиш мекунем, мо такя ба мардум мекунем. бубинед чӣ хел шумо ворид мешавед. шумо лабай лабай ҷон ҷон гуфта ворид мешавед ба ин иттиҳоди иқтисодии авроосиё. чун манфиати миллат аст, миллат гузашт нахоҳад кард. шуморо 5 сол миллат мунтазир буд. бештар аз 5 сол аз шумо омӯхтед ба хотири 7 домоду 7 духтари Эмомалӣ Раҳмонов то охир натавонистед биомӯзед. ба ин хотир боз ҳам омӯхта истодаед. иттиҳоди иқтисодии авроосиё як лоиҳаи прожаи проекти бузург аст, ки чанд давлатҳоро дар бар мегирад ва гирифтанӣ ҳам ҳаст. аммо мавқеи расмии ҷумҳурии тоҷикистон чунин аст, ки мо пеш аз ҳама бояд тамоми падидаҳое ки ба ин ё он самт ҷумҳурии тоҷикистон фаро мегирад, мардуми шарифи кишварро фаро гирифта метавонад, аз ғалбери манфиатҳои миллӣ безем. манфиати миллӣ мегӯяд ки тамоми падидаҳое ки ба ин ё он манфиатҳои миллию давлатӣ мешавад, мо бояд аз ғалбери манфиатҳои миллӣ гузаронем. шумо аз ғалбери ҳамон 7 домоду 7 духтари президент нагузашта истодаед. куҷо? манфиати миллӣ имрӯз вуҷуд надорад барои шумо. шумо манфиати як хонавода, парлумони тоҷикистон табдил шудааст ба як парлумони манфиатҳои хонаводаи Эмомалӣ Раҳмоновро ҳимоят карда.
مگر چنین نیست؟ شرکت ایرس شما به امضا نرساندید. شرکت ایرس کی است؟ داماد پرزیدنت جمالدین نورعلیف هست. چرا شما از غالبر نگذاراندید که سالانه 60 میلیون ملت پول ملت تاجیک را دزدیده به افشار میبرند؟ 60 میلیون دلار مردم از ظلم کرده، عذاب داده. 10 سال است که از مردم پول گرفته ایستاده است. در مدت 10 سال اگر نگاه کنیم 600 میلیون دلار چیکار کرده است؟ یا داماد پرزیدنت. همین است ما از غالبر گذرانیدن. همین است منفعت ملی. شما از کدام منفعت ملی صحبت میکنید؟ شما میدونید منفعت ملی چی است؟ شما غیر از 7 داماد و 7 دختر دیگه چیزی را نمیبینید. شما از منفعت های خانواده رحمانوف بیرون رفتن نمیتوانید. همه چی در قلبری منفعت های دختر و داماد پرزیدنت امامعلی رحمانوف در همون ایلکش بیخته میشود. اگر شما منفعت های ملی و دولتی را بگوید که حفظ میکنه، این داماد و دختران پرزیدنت امامعلی رحمانوف امروز تاجیکستان را به یک مال، یک اسباب پول کار کردن، یک گاوی جوشا تبدیل نمیدادند. ملت تاجیک غلام نمیکردند. اگر شما دپوتات های مستقل میشدید، اگر منفعت های ملی و دولتی را حفظ میکردید، حمایت میکردید، ملت تاجیک با این روز نرسیده بود. ملت تاجیک کایها در خانه‌اش روغنش ساخته بود، زواد و فابریکه داشت و سربلندانه زندگی داشت. ولی که شما یک گروه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، یک گروه اوباش جنایتکار در پارلمان آمدید، امروز داره تمامی منفعت های خانواده امامعلی رحمانوف رو تشکیل میکنه. اینها وکیلی مردمی نیستند. اینها همش تعیین شده هستند. اینها همش خودشون غلام هستند. یک نفری که خودشون غلام هستند چگونه میتواند وکیل مردم باشد؟ یک نفری که خودش غلام طبیعت است، فعل و رفتارش، گفتارش، کردارش غلام است، از کجا اینها دموکرات بوده میتوانند؟ از کجا اینها آزاد سخنشون رو بیان کرده میتوانند؟ از کجا منفعت های ملت و دولت رو حمایت کرده میتونند؟ اینها تنها منفعت خانواده رحمانوف، منفعت 7 داماد و 7 دختر رو حمایت میکنند. دیگر شرم است نگویید. شما حق معنوی حتی گفتن این حرف رو ندارید. چون اینقدر جنایت ها، اینقدر شرمنامه هایی که به داماد و دختر و داماد پرزیدنت دادید، این عیب است. گویید که ما منفعت خانواده رحمانوف رو، منفعت 7 دختری کلاغاوس امامعلی رحمانوف برای ما بهتر است. این رو گویید، دروغ نگویید. باید بیزین فلان کنید، بیمدان کنید. این دروغ و شیطانی چی در کار است؟ این دروغ و فریب باید نیرنگ تو. این خیلی دروغ و فریب و نیرنگ نکنید. ملت خسته شدن از شما و 7 داماد و 7 دختری پرزیدنت. خسته شدن ملت، مردم خسته شدن، بیزار شدن از شما. بس کنید این حرفا پوچ و بی‌معنیات رو. امنیت ملی، منفعت های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی جمهوری تاجیکستان در مد اول می ایستد. مسئله های منفعت ملی رو باشد، حکومت جمهوری تاجیکستان می آموزد شرط و شرایط های وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را پیشنهاد میکند. اگر پذیرفته شود، جمهوری تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد می شود. اگر نه، جمهوری تاجیکستان جمهوری مستقل است، صاحب اختیار است، سیاست داخلی و خارجی. ببینید چی میگه. منفعت ملی رو باشد، حکومت جمهوری تاجیکستان می آموزد شرط و شرایط های وارد شدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را پیشنهاد میکند. اگر پذیرفته شود، جمهوری تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد می شود. اگر نه، می آموزد. حرفی می آموزد. مردم از سال 2014 وقتی که همین به امضا رسید، علاقه حکومت تاجیکستان از همون دوره، از دوره سال 2011 اینا آموخته ایستاده. سال 2014 آموخته ایستادن، چون به امضا رسید که چند دولت مهمه اینا امضا رساندن سال 2014. تا امروز حکومت تاجیکستان آموخته ایستاده است. سوال به وجود میاد که شما متخصص ندارین. خیلی متخصص نداشته باشین، بیاد متخصص رو دعوت کنید، بیاد متخصص رو اجاره گیرید که کار کنند. چون شما اگر بی سواد باشید اون بخشید، اگر سواد کافی نداشته باشید که شما بیشتر 6 سال می شود آموخته ایستاده، شما چی رو می آموزید؟ چقدر می آموزید؟
چرا اینقدر زیاد می‌آموزید؟ در اینجاست که منفعتی خانواده را نمی‌خواهید که زیر پا گذارید. منفعت شاهتان را، منفعت پیشوایتان را، منفعت قاتلتان را، قاتل امالی رحمان را نمی‌خواهید که پیش پا گذارید و زیر پا کنید. چون منفعت‌های آنها، منفعت‌های خانواده رحمانوف این از منفعت‌های ملت و دولت همه بالا است. در مد اول منفعت 7 داماد و 7 دختر، بعدا منفعت خش تبار، بعدا منفعت کسلسان، بعد سگ و پیشک و این، بعد منفعت مردم، بعد سگ و پیشکتان، بعد منفعت مردم، بعد منفعت ملت دولت، منفعت خود شما، منفعت خود خانواده رحمانوف، منفعت خود اولاد این گرسنه چشم تنگ. از چی؟ از همه منفعت های ملت و دولت بالا است. این است حقیقت واقعیت این است. بیاید حقیقت را گویید، بیاید مرحمت، بیاید شما اگر حقیقت را میزنید بیاید حقیقت را گویید. چی دروغ میگویید؟ فریب نیره. حزب خلقی دموکراتی حزب فریبگران، حزب دروغگویان، حزب شیطانان. رهبرشون شیطان است. جمهوری تاجیکستان جمهوری مستقل است، صاحب اختیار است، سیاست داخلی و خارجی کشورش رو خودش مستقلانه معین میکنه. داخل شدن با این سازمان دو جبهه دارد. جبهه سیاسی. برادران روز ما عادت کردیم در یک مملکت کلان زندگی میکردیم، آنها برادر کلان بودن، آنها هدفهای سیاسی خود را دارند. ما هم هدفهای سیاسی خود را داریم. به فکر من ما باید هدفهای سیاسی را در آن که ما باید شریک برابر باشیم. برادری کلان نباشد در این اتحاد. ما برابر با اونجا وارد شدن در کار، این طرف سیاسیش، طرف اقتصادیش. بسیاری در همون واسطه اخبار همه اقتصاددان است میوه زبان چی است میوه خفه کردن انسانش کس حساب کتاب کردن نمیتونن دائما هم داد و فریاد میکنن که ما چه منفعت داریم حساب نکردن منفعت های. یک مثالی بوده هزار با خدا شکر مناسبت های دو دولت ازبکستان و تاجیکستان بهتر شد. میدونید چقدر قضیه و پروبلم پیدا شد در اقتصادیات ملی. میگوید که چند نفر از در شبکه‌های اجتماعی داد صدا میکنن، سواد ندارن، مقصد یا آدمایی هستن که از علم اقتصاد با خبر نیستن. او شما که 5 و 6 سال آموخته ایستادید، چرا برای مردم تاجیکستان برآمده آشکار نمیگویید که ما در اینجا ضرر میبینیم، در اینجا فایده میبینیم؟ برای چی نمیگویید؟ برای چی برای مردم شرط نمیدید؟ اگر که ضرر دیده ایستادید بگویید که ما در اینجا ضرر میبینیم، نشان دهید. برای مردم گوید که مردم تاجیکستان ما در همینجا 4 میلیارد دلار از مهاجرا میگیریم، 4 میلیارد میگیریم. ما اگر در همینجا وارد شویم میشه 5 میلیارد دلار ضرر میبینیم. 5 میلیارد دلار ضرر دیده ایستاده ایم. بخیر مردم شما میفهمن، درک میکنن. آخه شما همین ضرر را نشان دهید که برای مردم تاجیکستان ما که خدمتگار شما هستیم، ما در اینجا ما را کارمند گرفتید، معاش میتید، ما در پارلمان ششتگی هستیم، معاش شما میگیریم، ماشین شما قطعی میگردیم، ما نشان میتیم برای شما که کار میکنیم، نشان میتیم که همینجا ما ضرر میبینیم. بیارید دقیق کنید. این رنگی من میگم که اتحاد اقتصادی اوراسیا با خانواده رحمانوف کروپسیا و دزدی و غارتگری داماد و دختران رحمانوف خلل میرساند، وارد نمیشه. بیایید مقابل همین دلیل‌های ما حرف زنید، بگویید که این نمیخه. انا مردم میخواهد که شما صحبت کنید، بیایید دلیل بیارید. دلیل ندارید، در دهنتون آب گرفتگی هستید، فقط میاد 4 تا گپ عمومی و کاغذ پیچی سیاسی گپ میزنید، بعد مردم فکر میکنند که چی گفت. گپ شما مردم نه، شما با زبانی مردم، با حرفی مردم گپ زنید که مردم شما فهمه چی میگید، چی گفته ایستاده اید، چی میخواهید شما. به این خاطر این حرفای پوچ است، این هیچ اساس نداره. 4 تا مردم بی سواد و این و گپ زده ایستاده است، نمیدوند، نمیفهمه. خب بیاید ما را فهمانید.
خب شاید ما نفهمیده باشیم. بیاید ما را فهمونید آخی ما را نفهمونید ما چی میفهمیم؟ بیاید شما که آدمای باسواد اگر حزب کیسگی نباشه، حزب اویله رحمانوف نباشه که شما را داماد و دختران و پرزیدنت تعیین نکند، اگر شما از جانب مردم باشه، بیاید شور آزاد گپ زنید. این چی است که از 4 تا گپی کاغذپیچ و سیاسی زده مردم را فریب کرده میگردید. 6 سال از مردم را فریب کرده ایستاده. بس کردن که در حالت وارد شدن مالها آنها با ارزش از اندیش الغا شده و باج گمرکی بسته می شود. با همین و ما 27 نمود مالی که آنها وارد می شود از یه پرابلم پیدا شد. در اقتصادی است من خفه کردن انسان میشکست حسابی کتاب کردن نمیتونن دائما داد و فریاد میکنن که ما چه منفعت داریم حساب نکردن منفعت یک مثالی بوده هزار با خدا شکر مناسبت های دو دولت ازبکستان و تاجیکستان بهتر شد. میدونید چقدر قضیه و پرابلم پیدا شد در اقتصادیات ملی هر دو مملکت. حتی ما اگر دعوت باشد سازشنامه دو طرفه به تغییرات وارد کردن. حکومت ازبکستان 27 نمود مالی که با ما وارد می شود و ما 27 نمود مالی که با آنها وارد می شود با قرار حکومت تصدیق کرده با همین سازشنامه علاوه داخل کردن که در حالت وارد شدن مالها آنها با ارزش از اندیش الغا شده و باج گمرکی بسته می شود. با همین امنیت اقتصادی رو ما تامین کردیم هر دو دولت. انا تصور کنید که اگر اعضای وای سازمان شویم صدها هزار مالی که میگن در ما چقدر قضیه پیدا می شود. این رو حساب کتاب کردن لازم است. ما طرفداری هستیم که ما با اونجا داخل شویم در حالت تامین امنیت اقتصادی و تامین امنیت سیاسی. شنیدید چی گفت؟ ما وقتی که با ازبکستان سرحدها را باز کردیم، مسئله اندیس و اینها را از بین برداشتیم، چقدر مشکلات بین ازبکستان و تاجیکستان با وجود آمد. میدونید برای چیه؟ برای که شهروندان ازبکستان با تاجیکستان چیکار کردن؟ تخم وارد کردن. تخم و گوشت و مرغ و اینا وارد کردن که با بیزنسی آزادما خبر رسون. همه شما اینا سال 2018 با خبر هستید. همه شما در رسانه ها دیدید که وقتی که ازبکستان سرحدش باز کرد یک تخم با یک همون یچکش با 12-13 سوم برابر شد. یعنی که خودی وقتی که ما سرحد باز کردیم کی ضرر دید در اینجا؟ وقتی که دختر پرزیدنت آزادما رحمانووا ضرر دید چیکار کردن؟ سرحد بستن. یعنی تجارتی وقتی که خانواده امام‌الدین رحمانوف در مرز ازبکستان و تاجیکستان با وجود آمد آنها احساس کردند که این مرغک‌های ما باید که ارزش تخمش چی باشد؟ ارزان باشد. چون یک تخم 12 سوم شد در اینجا میفروختن 25 سوم. باز 30 سوم 34 سوم شده است. انا این نرخ با کیسه کی زد؟ با کیسه آزادما. این نرخ با کیسه آزادما زد. آزادما که دختر پرزیدنت هست یک سپارش داد رابر دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سپارش داد که مرز بند محکم کنید دیگر تخم به تاجیکستان وارد نشود. مردم یس گفتن و رفتن چیکار کردن؟ سرحد بستن. مردم دارد 25 سوم همین تخم میخرد در حالی که میتونیم که یک تخم در تاجیکستان 12-13 سوم باشد. همین یک دانه یک چک تخم 12-13 سوم باشد. ولی ما 13 سوم دیگه در همینجا در کیسه کی دادیم؟ 13 سوم دیگه در کیسه همین آدم رفته دختر پرزیدنت است. ما کنیزکیم کو. ما در کنیزک 7 داماد و 7 دختری پرزیدنتیم کو. باید ما زیاد بتیم. وظیفه ما است که ما باید با این دخترای شاه دختران و این خانواده ده مرده چوپان امام‌علی رحمانوف ما باید کنیزک هستیم.
دیگه باید که 13 سوم برای این دختر پرزیدنت ما زیادتر پول بدیم. کنیزکا باید که زیادتر پول کرد، چون مردم ازبکستان تخم در آن دوره ارزانتر میفروختن. مثلا 12 سوم میخریدن، آنها مثلا راحتتر بودن. ولی که ما کنیزک هستیم باید 13 سوم زیاد بدیم که این اژدها دختر خورد سر کنه. این اژدها دختر که شوهرش 60 میلیون دلار سالانه میدوزد، ده ها بانک ها و دیگر ده ها تجارت های دیگرش هست. این موضوع الهیده هست که ما این را میگوییم. این دخترها باید سر کنن. اینجا است پرابلم، مشکلات این است. دپوتات ها، چوپولیست ها برای این اگر که ما با اتحاد اقتصادی اوراسیا شویم، این 18 دخترها اینها همش چیکار میشن؟ تجارتاشون برهم میخورن. مجبور است دختر پرزیدنت 12 سوم فروشد تخمش، دیگر نمیتواند 25 سوم 30 سوم فروشد. مجبور است، چون 13 سوم مردم نمیخرن، میگن 12 سوم از ازبکستان میخرن. این نمیتونه 13 سوم دیگر در کیسه‌اش زنه. این نمیتونه بگه که من دختر پرزیدنتم، شما غلام من، من شما در قیمت میفروشم. نمیتونه بگه دیگه. برای مردم دیگه بازار باز میشود. اینجا است پرابلم اساسی. ما این مسئله را گفتیم. ما در همین مورد در یکی از رسانه‌های روسی من گفتم که مشکلی که ما امروز داریم، مشکلی چی است؟ من چند روز قبل در نزاویسین گازета من این مسئله رو مطرح کردم. گفتم پرابلم کی است؟ پرابلم داماد دختر پرزیدنت است. ما در تاجیکستان یگانه پرابلمی داریم. با همین نام میتونید اینا گرفته خونید. دوشنبه نسبیش Евразийский союза شما میتونید که همین گرفته خونید. من در همینجا همش قید کردم که ما را با مثال قرقیزستان و ارمنستان و با اینها آوردن در کار نیست. اینجا پروفسور حاجی محمد عمرов هم در اینجا قید کردگی است که با تاجیکستان هیچ ضرر نمیاره. وای مردک دکتر علم‌های اقتصاد شناسی است و اقتصاد خوب میداند. وای گفته ایستاده است که این به منفعت تاجیکستان است. یعنی در اینجا تنها من گفتم اینجا قید کردم که مسئله وارد نشدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله داماد دختر پرزیدنت است. من همه مسئله را آوردم. من گفتم که در اینجا مسئله تخم و شکر و مرغ و اینها امامعلی رحمانوف در تاجیکستان برهم میخورد. میلیون ها دلاری که رحمانوف از مردم تاجیکستان ظلم کرده میگیرد، اینا گرفته نمیتونه. دیگر مردم نمیتونه همچون غلامی خودش، غلامی 7 داماد و 7 دخترش استفاده برد. ما میمونیم چند مسئله مونوپولی میموند که حاضر ما مسئله اتحاد اقتصادی اوراسیا را سر کنیم، باز میگردیم در مسئله راه چنک دوشنبه. ما تمامی باید نیروی مردمی بیدار شود. نگذارید آخر ما غلام این خانواده نیستیم. ما غلام این خانواده چوپان نیستیم. ما غلام 7 داماد و 7 دختری فوشه امامعلی رحمانوف نیستیم. ما شهروندان آزادیم. اینها ما را به غلام تبدیل دادند، غلام کردن، کنیزک کردن که ما باید همیشه خدمت اینها را کنیم. باید همیشه دختر پرزیدنت شما حق دزدی خوردن دارید گفتن گردید. این حق ما باید این فعل و رفتار ما را پرتوییم. ولی بسیاری ها هستند این مسئله. ما در این مورد گفتیم، ما در بسیار گازeta ها میگیم، در بسیار جاها میگیم، ما در همه جا میگیم، مردم تاجیکستان هم در همه جا باید بگه آزاد باشید، شما حقتون را طلب کنید. دپوتات ها هم در برنامه های ما گفتن این مسئله رو. شما هم نترسیده در اینجا برآمده گپ زنید. منفعت ملی را ما باید با همه کسا در یک جایگی حمایت کنیم. نگذاریم که 7 داماد و 7 دختر هر کاری که خواهند بالای ما انجام دادن گیرن. این کار باید نشود در تاجیکستان. ما باید تمامی تلاش میکنیم، تمامی کارها میکنیم که این 7 داماد و 7 دختر پرزیدنت چیکار کار نکند، دست از این جنایت‌هایشون بردارن. من از میخواهم که در اینجا باز یک چیز دیگر رو وابسته به فروش نیروگاه روغون پسانتر رو صحبت میکنم. میخوام در مورد دروغ و فریب و نیرنگ‌های پرزیدنت امامعلی رحمانوف. پرزیدنت رحمان چی میگه؟ میگه که ما
дар мегӯяд ки мо дар худи хориҷ аз кишвар 480,000 چی داریم؟ مهاجر داریم. جمع میگم ما همین 480,000 مهاجر داریم. او قدر مهاجر ما کلان نیستیم. ما در تاجیکستان همه کار کرده سیم. همه سیر و پور، همه زندگیش خوب است. بله، زندگی خودتون، خانواده‌تون، داماد و دختر و همون کسالی ساز و پیشک و سگ و اطرافتون رو به این نوبت نگیرید. در رحمت الله ظاهرов رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تصدیق کرد که مهاجران تاجیکستان در خارج کشور 1,800,000 1,800,000 برای چی؟ هم پرزیدنت، هم کوسالیسوش، هم سگ و پیشک رحمانوف امروز گفته ایستاده است که نه 480,000 400 چند هزار. برای چی اینا گفته ایستادن؟ در تاجیکستان انتخابات میگذره. این شماره نشان داده ایستادن که بعد شماره را سپیست میکنن، میگن که 5% انتخاب کنندگان وارد نشدن یا 10% در مهاجرت بودن نتوانستن وارد شدن به معرکه انتخاباتی تاجیکستان، به رایدهی نآمدن. بعد میبرن میگن که 90% مردم تاجیکستان اومد در انتخابات اشتراک کرد. حزب خلقی دموکراتی هم گفت که زور با 5 سال دیگه کار کنه. رحمانوف در گپ نیست. 5 سال دیگه دزدی کنه، 5 سال دیگه قانون‌های ضد ملی برارین، 5 سال دیگر مردم را ظلم کنید، 5 سال دیگر مردم را غارت کنید، غلامی خودتون کنید. ما همین غلام کردن شما بسیار خوبیم. همین سرپاس کنید ما را، چی قدر میتونید سرپاس کنید، ما بسیار از شما راضییم. 90% اومد چیکار کرد؟ آواز داد. یا دروغ فریب ده. این قریب 1,800,000 تنها شهروندانی یک شهروندی دارند. 2.5 شهروندانی هستند که صاحب رأی دارای دو شهروندی هستند. هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی فدراسیون روسیه را دارند. این تشکیل میکند 50% انتخاب کنندگان رو، بیشتر از 50%. بیشتر از 50%. اگر که خودی 50% مردم در انتخابات ها بیشتر از 50% اشتراک نکند، طبق قانون تاجیکستان بر انتخاب تاجیکستان برگزار نشده اعلان می شود. یعنی که مردم 50%ش اشتراک نکند، دیگر به انتخابات قبول نیست. مردم حتی اینقدر ناامید شده هستند، میگه با کی؟ رأی ما چیزی را تغییر نمیتید. رأی ما چیزی را، چون همش همون رحمانوف است. همون 4 تا حزب کیسگی که در پارلمان شده هستند، اونا هم رحمانوف هستند که رحمانوف انتخاب کنند. یعنی مردم خودش به انتخابات نمیرود. همین 50% که در داخل تاجیکستان همینا به انتخابات نمیروند. همین مردم نمیرود به انتخابات. بیزار شده هستند، مونده شده هستند، بیزار شده، هم از وکیلش، هم از حکومت، هم از سودش، هم از پروکورورش، هم از میلیساش، از همه خسته شدن، نمیروند به انتخابات. ولی اینا شیطانی دروغ فریب خاکپاشی چیکار کرده ایستادن که نه همون 480,000 است. نه، مردم تاجیکستان 1,800,000 هستند. شما منفیت 1,800,000 را نادیده گرفته ایستاده اید. این 1,800,000 هر یک نفرش 5 نفری رو در تاجیکستان خورانده پوشانده ایستاده است. 7 داماد و 7 دختر پرزیدنت اومالی رحمانوف این مردم را نخورانده ایستاده است. این مردم در اون کشور روسیه مهنت زحمت کرده، همونو پوشانده ایستادند. مهنت همینا هستند، همینا نباشند شما یک روز در حکومت کردن نمیتونید. چون اقتصاد شما را همین بیچاره‌هایی که در همون تگی شته و کلتک دیگران رفته در سردی و باران و بدبختی کار میکنند، انمیا هستند. اینمی 2.5 میلیون رای مردم دزدیده ایستاده شما.
شما دزدی. رحمانوف دزد است. نه بلکه رحمانوف در رقابت‌های تجارتی دخترانش ایستاد شده نمیتونند. فقط هر تاجری که اگر با آنها رقابت کند آنها رو برده پشت زندان میکنند. رحمانوف خودش در سیاست از روز اول با راه کشتن آمده. هر کسی که در مقابلش برآید کشته میپرتوید. داماد و دختراش ببینین، فرزنداش ببینین، همین تاکتیکای پدرشون گرفتگی هستند. هر کسی که در تجارت مقابلشون برآمد گرفتن میکشن میپرتویند. امید 88 چیکار کردن؟ زید سعید چیکار کردن؟ یعنی این است حکومت رحمانوف، این است حکومت خانواده، حکومت دوست. این است هدف از نیکم نشان دادن مهاجران مهنتی تاجیکستان با این شماره را در طرف خود گردانیدن است. 50%. یعنی انتخابات رو میخواهند که برگزار شده اعلام کنند. یگام انتخابات تاجیکستان برگزار شده نیست. در دولت‌های پیشرفته دموکراتی مردم چند فایز آواز میتیند؟ در پیشرفته این دولت‌ها مردم زور آواز تیند 70 میتیند. اگر 55 60 65. ولی در تاجیکستان چی؟ 90% دیکتاتورا. به خاطر اینکه ما یک دیکتاتور داریم، به هر کسی چقدر آواز خواهد همون قدر میتید. به خودش بسیار که طبعش خوش شود، که مردم در اطراف جمع شده رقص و بازی و سرودخوانی دارند. این است حکومت رحمانوف. این است فریب، این است نیرنگ، این است بدبختی. همین مهاجران مهنتی تاجیکستان اگر که 1,800,000 تا 2.5 میلیون باشد، در 3,300 участка انتخاباتی در سال 2015 بود که برای همین انتخاب کنندگان باید تشکیل کرده شود. شما فکر کنید که ما 3 جا یا 4 جا خطا نکنم 4 جا участка انتخاباتی داریم. краснодар، красноярск، санкт петербург и Москва. 4 جا. آیا 2.5 میلیون آدم در 4 جا جمع کردن ممکن است؟ البته نه. من درباره انتخابات ها با یک بار دیگر برمیگردم در این مسئله صحبت میکنم، چون ما از موضوع دوری بد نریم. هدف این شماره ها کم نشان دادن، یعنی گریختن از انتخابات ها، دوما گریختن از مسئله اتحاد اقتصادی اوراسیا است. هیچ کس فهمید نشود که رحمانوف با پای خودش رفته به اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد میشه. نه، به خاطر این نظامی که رحمانوف دارد نظام کورپسیونی است. با وارد شدن این نظام کورپسیونی شکست میخورد. در اساس کورپسیا نگاه داشتگی است مردم. همون جنایتکارانی که آدم میکشند محکم میکنند مردم، همون را کورپسیا کرده پول میتیند نگاه میکند. اینشا مثلا معاش اگر $200 باشد $1,000 میتیند، میگه زیادتر کش، زیادتر مردم ترسان که دخترای مرا هیچ که گم نزنند. یعنی در اینجا است مشکل در وارد نشدن به اتحاد اقتصادی اوراسیا است. اگر که ما این قدر مردم نشون دهیم، میگه مردم در اینجا کار کرده ایستاده است. شما برای چی وارد نمیشید؟ یعنی همیشه با فریب، دروغ، نیرنگ، چوپانده، همین چوپان فقط میخواهد برای کلتک و همین زوراوری مردم را چیکار اداره کنند. خب دوستان عزیز، این موضوع بود، یک موضوعی که در بین همین وکیل ها بسیار بحث شد. من اینم میخواستم که برای هموطنان گپ زنم تا که این مسئله ها بسیار مسئله های مهم هستند از نقطه نظر من. فروش روغن، ما در مسئله فروش روغن گپ زدیم دوستان عزیز که روغن باز همین 7 داماد و 7 دختر تقسیم کردن میفروشند. گنراسیای روغن به دست میگیرند، چون هر چیزی که برای ملت فایده میارد باید که با فایده کی رود؟ داماد و دخترها رود. ما داماد و دخترها هست، کجا باید با فایده ملت کار کنیم؟ اول باید که داماد 7 شاه دختر قطعی
7 سوالی بعدی ما از خواننده این است که شاکسر نظر شما به خصوص منطقه‌اش هم گردانی باید تلک و بازی من روغن و برق نمونم نه؟ تاجیک چیست؟ آیا در این حالت باز هم فایده به گروه های نزدیک به حکومت نیست؟ تجربه در دنیا خصوصیگردانی یا اینکه فروختن اکسیو. ما مثال میاریم ایران. خب زیاده از 45 کمپانی کلانترین دنیای اروپا و دیگر در اونجا سهمیه دارند. یکی از سببایی که امریکا ایران بمباران نکرد همون منفعت میلیاردرها بودن. اونا نموندن گفتن اگر راکت تاوسو که اونجا ما میلیون دلار میلیارد فایده میبینیم. ما وقتی که ما همه روغن نمیفروشیم، همه تلکا را نمیفروشیم، یک قسمی او را برای اون میفروشیم که هم دیگر اینفراستراکچور را ما بسازیم. دیگری که وقتی که مملکت هایی که در پلیتیکای دنیا دست دارن، قدرت دارن، نفوذ دارن، اونا هم اگر در اینجا حصه‌گذار باشند برای پیشبرد سیاست، امنیت و دیگر امکانات های اقتصادی ما زمینه ها و امکانات ها پیدا می شود. وقتی که من همه وقت پیشنهاد کردم که بیایید نباشد روغن سازمان سهمیه کنیم، سهمیه گذاری. ببینید در اینجا یک دیپوتات یک مسئله های چی را برداشت، گفت که این برای امنیتی ما، برای یعنی یک مثال ها، یک پوش های افسانوی میارنده که از افسانه بیش نی. در اینجا چنین حالت نمیشه. هیچ کس برای یک 500,000 600 میلیونش چیکار نمیکند، نمیاد بیاد که یا قدرت این کارو نکن. این گپ دروغ هوایی است. در زیر همین حرفای بجایی و کاغذ پیچو در همین منفعت باز همون داماد و دختر است. من گفتم که در صحبتی گذاشتم باید گنراسیای روغن شمسالله صاحبов، جمالدین نورعلی، حسن اسدالله 3 نفر با دوشی خودشون گیرن. یعنی باید که ملت در نزد اینا باید غلام باشد، چون شرکت های افشاری خودشون وارد میکنن، مردم با از طریق غلام میکنن. چی خیلی که ایره کردگی هستن که مردم کنیزک شده، از راهی که از پول خودمون ساخته شده است گذاشته پول میتیم، اینها همین سیستم را وارد میکنن در روغن. ما پول جمع میکنن مردم از مردم 2-3 مرتبه 300% باید برق در تاجیکستان قیمت شود. همین وقت قیمت میشود اینجا میشود 1 میلیارد دلار. همین 1 میلیارد دلار باید در کیسه داماد دختری پرزیدنت رود. در اینجا است که دپوتات ها همین دروغ گفته، فریب کرده، نیران کرده، بجا کرده ایستادن. ببینید رحمت الله زویرов رهبر حزب سیاست دموکرات تاجیکستان چی میگوید؟ دقت کنید که این مرد گفته ایستاده است که مثلا خودش برای پیشبرد سیاست، امنیت و دیگر امکانات های اقتصادی ما زمینه ها و امکانات ها پیدا می شود. وقتی که من همه وقت پیشنهاد کردم که بیایید نباشد روغن سازمان سهمیه کنیم، سهمیه گذاری و اینا مقرر کنیم، شورای دیرکتران را سهمیه‌اش مقرر کنیم، همه وقتی قانونی میشه. لیکن من در دوام 12 سال است که پول جمع کردیم، قریب 1 میلیارد سومانی با سومانی کردیم. این پول در هوا پرواز دارد. اکنون میگوییم که استفاده شده از دیگه استفاده است، لیکن 12 سال باز یگان سهمیه خریدگار یک تیم فایده رو که دیگه ندیده غیر از یک گروه علاقه. برای همین ببینید میگوید که غیر از یک گروه علاهیده، یعنی هم دوم دختراش خیلی کمتر محکم کرده میگوید، اگه ماش کار نمیگوید البته میگوید که از یک گروه علاهیده دیگر هیچ مردم فایده ندیدن. مردم اخیرا تنگای خودشون بردن در همین سهمیه دادن، مردم مجبور کرد، ولی فایده اینا امروز مردم ندیده است. این فایده اینا داماد و دختران پرزیدنت دیده ایستاده. واقعیت میگن مردم حقیقت گفته ایستاده است که پول هست، پول داریم، ما 500 میلیون دلار برای ساختن همین گرفتیم، ولی این پولا را مصرف کرده نمیتونیم. ما در یک سال اگر دور مصرف کنیم 300 میلیون، 350 میلیون، اینا 400 میلیون ما همین پولا داریم، در بودجت اعظم اینجا پیدا میشود همین پول. ولی فروختن روغن، جلب سرمایه، فلان و بیمدان و بیسمدان و امنیت و این یک بهانه.
یعنی همیشه اکورات ما خشواگ همیشه گرفته در دست دوم دختران دادن سیاست در سیاست بازی دیپلمات بازی فریب نیرنگ در این نیرنگ است ملت تاجیک بیدار شوید که شما غلام کرده ایستادن این خانواده ایمان ندارد این خانواده انصاف ندارد این رحمانов قطعی 7 داماد و 7 دخترش ایمان و انصاف ندارد با این خودی باید که ما هممون در مسئله روغن بسیار صحبت کنیم هر روز صحبت کنیم نگذاریم که این خانواده دوست باز این روغن رو از آن خودشان کنن یا به خارجی ها بعدا فروشن به نرخ چندین میلیون میلیارد دلار قیمتتر ما را به دست خود به دست 4 تا این دپوتات های کیسگی چیکار کرده ایستادن ظلم کرده ایستادن ظلم خیانت بالای اینجا ملت گفته شد که من نیگلیس از من اپتیمیسترین آدم در جمهوری نیست لیکن نیگلیزم نباشد جامعه پیش نمی رود این رقابت است به رقابت پیش رفته نمیشه مسئله در آن می باشد که از همین مثال خصوصی گردانی چند تا شماره سهمیه گذارها چون کدام درجه زیاد باشد و کنترل پاکت عکسی میگن به در دستی کی وارد می شود آینده هم روغن هم کمپانی الومینی تاجیکستان تقدیرش از همین وابسته می شود قرار قبول شده است سهمیه گذاری علاقه 2008-2009 به میان آمد لیکن این مسئله زیر نظارت گرفتن در کار لیکن برای زیر نظارت گرفتن پارلمانت تاجیکستان قدرتش نمیرسد قدرتش در مقابل یک خانواده نمیرسد مردک حقیقت بر این آشکار گفته ایستاده است در ما شما دوستای عزیز برنامه ما خیلی زیادتر شرح و تفصیلات زیاد دادیم و من کوشش میکنم که یک چند زنگ دیگر رو از دوستان هموطنان قبول کنم و بعدا شما می توانید هموطنان عزیز دوستان گرامی فکر و نظر خودتان رو بگویید و بعدا باز اگر فکر در بین پیدا شد میگوییم و با همین برنامه را به انجام میرسونیم مرحمت با واتساپ و ایموی ما زنگ زنید فکر و نظر خودتان در موضوع امروزه ما بیان بدارید تو زنگ زدن دوستان من میخواهم یک نوار دیگر رو در اینجا گذارم برای هموطنان چون اکثر این مردانی که در مردی کار بازار دوشنبه انتظار کار فرما نشستند مهاجران اخراج شده می باشند. بحثشان هم درباره مهاجرت و عوف احتمالی مهاجران است. وزارت مهنت گفت ممکن است آنها را روسیه عفو کند و دیگر باره به قلمروش راه دهد. عفوی که صدها هزار مهاجر آرزوی آن را دارند چون راهشان را دیگر باره به روسیه باز میکند. سفر رسولفی 49 ساله از آنها است که به وعده روسیه باور ندارد. این ساکن دوشنبه سال گذشته از روسیه اخراج شد. هرچند میگوید قانونی و از جانب اداره شغل اهالی به مهاجرت رفته بود. این دفعه از شغل اهالی بردن منم خیلی کیدت کردم من همش قاعده کردگی بود ساختمان 24 اتاژه من سیمین تو قمر با پشتارم برآوردگیم. این پدری 3 فرزند که تامین والدان سالخورده اش هم به دوش او است بعد اخراجش از این مرد کار بازار روزگارش را تامین میکند. خیلی شکرانه خدا یه روز نشد یه روز میشه منم خیلی زندگی دارم. در تاجیکستان بیشتر از 270 هزار نفر هم تقدیر سفرند و بسیاری از آنها بعد اخراجشان از روسیه با مشکلی روزگارشان را پیش میبرند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی گفت برای اجرا شدن وعده عفو مهاجران از سوی روسیه تلاش دارند. در سنه‌های 30 جلسه 14 گروه کاری مشترک تاجیکستان و روسیه برگزار گردید و همین مسئله را ما با نماینده های فدراسیون روسیه بررسی کردیم لیکن ما امروز این در نظارت قطعی رهبریت وزارت است ما این مسئله را کاربری کرده استادیم.
мавзӯи авфи муҳоҷирони ихроҷшуда нимаҳои соли гузашта дар мулоқоти раҳбарони тоҷикистону русия баррасӣ шуд. масъулини вазорати меҳнату муҳоҷират гуфтанд ба муҳоҷирони ихроҷшуда кӯмак мекунанд. бубинед муддати чанд вақт аст ки онҳо ваъда медиҳанд ки тоҷикистон муҳоҷироне ки дар русия депортатсия шудаги ҳастанд дубора бармегарданд, дубора меоянд, мушкилот ҳама ҳал мешавад. вале ин ҳама ваъдаҳои дуруғу фиребу найранг аст. бовар кунед, дар ин ҷо ҳеҷ ягон ваъдаи дуруст дар ин ҷо дида намешавад. ба ин хотир касбомӯзии ройгон як бубахшед ки садои ин хат шуд. садо аст? дар ин ҷо аводаҳои худ нон пулӣ кор кунанд. сарвинози рӯҳулло, амриддин олимов, озодӣ, душанбе. мақсад дар ин ҷо ҳам мардум дар ин ҷо норозӣ ҳастанд. мардум аз шуғли аҳолиам ки меравад дар он ҷо кидат мекунанд, пулдошона наметиҳанд. яъне ҳар тарафи низоми раҳмон, эмомалии раҳмон ин масъалаи коррупсия аст, масъалаи пулкор кардан. мардум барои инҳо ғулом шудагӣ ҳастанд. шумо шароитро дидед, дар ватан мардум чӣ ҳол дорад, мардуме ки депортатсия шуданд. ҳамаи ҳамино ба чӣ бармегардад? ба сад шудани муносибатҳо байни русия, ки кишваре ки аз мо аз онҳо вобастаем, кишваре ки тоҷикистон вобаста аст. биёед мо иқтисоди худамонро мустаҳкам кунем. вақте ки мо проблемаи муҳоҷиронро дида наметонем. инҳоз 270 000 мегӯяд, дар ин ҷо 270 не, тибқи маълумоти мо 450 000 бештар аст, камтар не. вале русия намехоҳад кунад. дигар кишварҳоро мекунад, аф мекунад, бо шаҳрвандонаш омода кор мекунад. вале аз мо не, аз мо депортатсия мекунанд ба ҳамин тамом. ҳоло ман дар ин ҷо дигар зангҳои телефонро қабул мекунам ва хоҳиш мекунам ки фикрат назарои худтон дар шакли кӯтоҳтарак баён кунед. марҳамат, мо шуморо мешунавем. хуш омадед ба барномаи таҳлил бояд гуфт. садои мана доред? садои онҳо. алло, салому алейкум. салому алейкум. мо дар паши мустақим қарор дорем. бале, бифармоед дӯст азизам. як бор дигар салому алейкум ба кулли шунавандагони тамошобинони барномаи бояд гуфт. салом ба кулли мардуми Москва, мардуми Тоҷикистон. ман гуфтаниям ки ман розӣ нестам ки Тоҷикистон ба Евразияски дохил шавад. барои ин ки боз Кремлин барои мақсад будубошти мо як роҳи дигар меҷӯяд, боз як дӯст азизам, ман фаҳмидам шумо нигоҳ кунед. вақте ки ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид шудед, дар онҷо шарту шароитҳои қонунҳои ягона вуҷуд дорад. вақте ки шумо Кремл дига ба танҳоӣ наметавонад як қонунро пешкаш кунад, чун шарту шароитҳоро аллакай ҳамаи кишварҳо, агар раҳбарияти Тоҷикистон ба ҳамун шарту шароитҳои Кремл имзо накунад, вай ӯ қонун амалӣ намешавад. яъне ки дар ин ҷо бе ризояти яке аз узвҳои ҳамин ин ё он қонун тасдиқ намешавад. яъне тамоми ин ё он масъалаҳое ки қонунҳое ки қабул мешавад бо ризояти аъзои тамоми ҳамин созмон ба кор дароварда мешавад. яъне ин чизе ки шумо гуфта истодед, Кремл як чизи дигарро фардо меораду ва дигар бо як проблемаи дигарро ҷорӣ мекунад. на, унҷо шарту шароитҳо қонун барои ҳама як хел татбиқ карда мешавад. дар ин ҷо имконияти Кремл бо дигар масъаларо пешниҳод кардан надорад.
бале кашароидин шумо гап шумо дуғри лекин гӯем типа Кремль главный роль аст. Гуфта гапш дар любой президент мечаронад и гапшам шумо мегзаронад. бубинед лукашенко ҳамеша даъво мекунад, аз манфиатҳои худаш ҳимоят мекунад, ҳамеша сару садо баланд мекунад, ҳаққи худша талаб мекунад. Бояд президентҳои мустақил ҳамин хел бошад. Президент Лукашенкоро шумо дидед ки дар баромад мекунад, гап мезанад, чизе ки бошад мебурояд, норозигӣ баён мекунад, ҳақша мегирад, талаб мекунад, меистад, ҳимоят мекунад аз ҳаққиша. Бале он Лукашенко вале чизҳое ки мегузорад унҳош зери парда аст. Аммо дар ин байн ӯ коре ҳам мекунанд ки мақсад як гап ним гап бояд бароварда шавад. дӯсти азизам, бубинед дар ин ҷо сиёсати Тоҷикистон аз раҳбарият ва сиёсатмадорои тоҷик манфиатҳоро ҳимоят карданаш аз инҳо вобаста аст. Агар ки худи раҳбарияти Тоҷикистон шахси мустақил набошад, лухтак бошад, як шахсе бошад ба хотири манфиатҳои духтару домоду фарзандояш манфиати миллатро ҳимоят накунад, ин айби Кремл нест, ин айби мо аст, айби президенти мо аст. бояд инро дуруст ду чизро аз ҳам ҷудо кунед дӯсти азизам. бале инҷа на мардуми Тоҷикистон бо ҳукумати Тоҷикистон аст, на ҳукумати Тоҷикистон дар бари мардуми Тоҷикистон. Ин фақат бигем ки ҳар кас манфиати фарз кунем ки мақсад управляющий Тоҷикистон бар фоидаи худаш, дигараш ба фоидаи худаш. Инҷа мардум мемонад боз ҳам ҳамин дар ғурбат, дар гем дарду азоб. ман бовар дорам дӯсти азизам, агар ки мо ҳама як ҳукумати наверо сари қудрат биёем ва ҳукумат ҳамеша дар бари мардум бошад ва як ҳукумати мардумӣ бошад ки аз овозҳои мардум сари қудрат биёяд, ман бовар дорам ки шароит комилан тағйир меёбад. мо дар муддати 8 сол тамоми муҳоҷирини Тоҷикистонро ба ватанамон бармегардонем. тамоми шароити кор фабрика дар Тоҷикистон сохтанаш ҳаст. имконияти баланд бардоштани экономикаи Тоҷикистон вуҷуд дорад. экономикаи Тоҷикистонро 7 домоду 7 духтар хӯрда истодаанд. мушкили проблемаи асосии мо имрӯз хонаводаи Раҳмонов проблема дар духтару домодои президентанд. ҳамин коррупсионерҳо, ҳамин духтару домодҳо омадагӣ ҳастанд ки имрӯз Тоҷикистон ба ҳамин ҳолат рафидагӣ аст. барои ҳамин мо бояд қадам ба қадам дӯсти азизам ҳукумата иваз кунем. ҳукумата як ҳукумати мардумӣ биёяд, як ҳукумати демократӣ биёяд ки дар Тоҷикистон мардум ҳақша, ҳуқуқша, озодиша талаб карда тонад. мардуми Тоҷикистон имрӯз озодӣ надоранд. мушкили проблемаи асосии калони мо шумо ҳамин аст дӯсти азизам. бале шумо ман мехостам ҳаминро гӯям ки бояд ки мо мардуми Тоҷикистон мухолифин аст, мардуми оддӣ аст, гӯям ки сиёсатмадори дохилӣ аст, бояд ки мо роҳеро ҷӯем ки бояд ки муҳоҷирини Россия бояд ки бар Тоҷикистон, яъне ки мо роҳеро ҷӯем ки сари роҳи ҳамин муҳоҷирин бибинед ки дар байни як сол 50,000 шаҳрванди Русия гирифт. уно албатта дигар хоҳиши ба Тоҷикистон баргаштан ё ки дигар намехоҳанд ки ба Тоҷикистон баргарданд. дар байни гӯем ки дар байни як сол зиёда аз 10,000 шаҳрванди қирғизистонро пас яъне мегӯянд ки кӯчманчӣ ҳастанд, дигар ҳастанд, вай ҳастанд, онҳо на замин доштанд, не ки 10,000 тоҷикистонӣ шаҳрванди қирғизистонро гирифтанд. бояд ки мо роҳеро ҷӯем ки ба манфиати дуруст қайд кардед. одамое ки шаҳрванди Қирғизистонро гирифтанд, медонед ба хотири чӣ гирифтанд? ба хотири оне ки ҳамунҷо 3-4,000 5,000 ба маълумоти мо метиҳанд, ба хотири ҳамин шаҳрвандиро мегиранд ки ҳамон ҳаққи баробар бо русову бо қирғизо бо онҳо дошта бошанд. мушкил ҳамин аст. ман иншоалло бовар дорам ки бояд ки як низоми демократӣ дар Тоҷикистон бояд ки биёяд.
دیگر نمیشود ما با این نظام اوباشی، نظام نمیدونم نظام یک جنایتکار زندگی مردم تاجیکستان بهبود نمیشود. باید یک نظام دموکراتی در تاجیکستان به وجود بیاید. دوست عزیزم تشکر بسیار. اگر یک آخر سخن داشته باشید مرحمت. ما آخر سخن گفتنیم که این فکر شخصی من بود. من هم با مثل دیگران در روسیه هستم، در مسکو هستم، این فکر من بود. لیکن من از تمام مبارزین، از تمام حکومت تاجیکستان خواستنی هستم که انتخابات را الکترونیک کند. تشکر. بهترین فکر. فرض کنیم که یک از در ولادیواستوک است، یک از در مسکو. نمیتوند که از ولادیواستوک با مسکو خدمت بیاد که ما در همین مورد ان شاء الله یک روز حتما برنامه میگذاریم و شما میتوانید زنگ زنید فکراتون رو بگویید، چون ما یک برنامه بسیار خوب داریم در این مورد که میخواهیم که در آینده همین سیستم جاری شود. بعد میتونیم ما شما بیشتر در این مورد صحبت کنیم. خوب مایلش در پناه خدا باشین. سلامت باشین. ما یک زنگ دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه. مرحمت. الو شرفتید. بله جان مرحمت بفرمایید. الو بله میشنوم شما گپ زنید. شما در استودیو هستید. اکثر وقتیم یک چی گفتنی هم که در همین دیکتاتور روز صحبت کردم. همین دیکتاتور من ظهور چینم باش رحمت الله ظهور با هوای میتونه که یکم علاقه وکنه صبح در پریامه افیر اشتراک کنه صحبت کنه. ما کوشش میکنیم که با همه علاقه داشته باشیم و شاید در آینده چون یک شرایط به وجود بیاد و انشالله که این مسئله را در فکرش هستیم. یکمش دویمش این که همین مردم تاجیک باید هم دانند که یک دزد غارتگر که از خودش میدانست، مثال جناب عالی که در گمرک دزدی میکرد آزاد کرد از صحنه و یک عالمی که دلیل شریف هست، دلیل شریف محکم. من باید باید دیگر که الو بله میشنوم شما گپ زنید. باز چیزی دیگر که من خداش هست دیک صبور که دوستی نزدیکش بود، در دوستی خودش اینه خیلی چند سالها مثال نالا گوهشان از فوریده همین مثال دیگر دیپوتات ها هم مثل همی دیک صبور پگو که پشت که ایزنگه غلطید مثل همینا میشه. باید این فکر کنم، فکر آینده شونو کنن. درست دستگیری کنن که مثال در همین یوراسیا مثال داخل شوند. خوب تشکر بسیار برادر عزیز. سخن آخر دارید؟ نه سوال ما همین بود. سلامت باشه دوست عزیزم. ما کوشش میکنیم که با دوستان و هموطنانی که ضرور میشمارند ملت ما با اونها صحبت کنیم. زنگ دیگر رو میشنویم. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب برنامه باید گفت واقعا هم خیلی یک برنامه خوب و جالبی را تقدیم بینندگان دارید کرده استودید و چند نکته را میخواهم برادر شرافدین در همین محور سخنها و محور گفته هایی که در بالا گفتید یعنی که بیان کنم. اول در مورد وارد شدن به اوراسیا چند نکته جالبی را واقعا هم ذکر کردید که از سالهای گذشته تا امروز یعنی این مسئله را میبینن، باید ببینن، آموخته ایستادن، چی شمی آموزن دیگه نمیفهمیم. برای همین یک کمیسیونی که تواند کاملا این مسئله را دیده برآید و در مدت 3 ماه برای مردم تقدیم کند که مثلا از 15 مارس تشکیل میکنن پس از شورای بینایی سیاسی تا 20 مثلا
ایونا همین مسئله را میبینیم و نتیجهش هم میگیم که بله یا نه. دیگه این خیلی موضوع را کشاد ماندن، یعنی که با یعنی مقصدهای زیر این پنهان کردن، واقعا هم این کار خوب نیست که کار برند تا با یعنی انتخابات پرزیدنتی گذارند. البته تحلیل های نمودیم که میخواهند که مثلا وارد شود، ولی با گونه هایی که میخواهد پیش کرملین یعنی یک چی میگن یک ترفندها یا پیش شرط های را گذارند که من وارد یورازیس میشم به شرطی که شما راضی باشید که این یعنی که نامزدی بچه من یا نامزدی دوباره خودم یا که پنجم باره خودم بگذره، پس از اون من وارد میشم. یعنی اینها را همه را گذاشته است یک کازرهایی که برای منفعت خودش استفاده بره، هم از اونجا خودش خال به دست بیارد که گویا که وارد یورازیس شد، هم بود دوباره مردم غلام کنه. یعنی این چیز اصلا قابل قبول نیست. باید یک کمیسیونی ویژه تشکیل شود و برای اون 3 ماه مهلت بدهند که در مدت 3 ماه این مسئله دیده برآمده شود و برای مردم پیشنهاد کنند که واقعا این ضرر داره برای یعنی تمامیت ارضی تاجیکستان، برای اقتصاد تاجیکستان، یا اینکه مفید است و نفع ملت است. 2 میلیون مهاجری که در روسیه هستند و میلیاردها دلار دیگر به تاجیکستان و به وطن و به خانواده های اونها وارد می شود که به منفعت هم ملت و هم خانواده های یعنی که مهاجرانی که در روسیه کار دارند. این نقطه اولی بود که من گفتم. و در مورد همین عکسی که در پشت گذاشته است، یعنی آزاده و مونوپولیای تخم یعنی که در اینجا گذاشته، در این مورد معلومات های زیادی از ازبکستان یعنی که برای ما دسترس شدگی است که واقعا این سخنی که شما اینا گذاشتید من اینا یعنی 100% درست میدونم. و برای چی؟ برای اینکه برادرانی که تجارت تخم داشتن و اصلا کاملا همه اونها را آزاده گرفتگی است که مونوپولیای یعنی کمیته ضد انحصاری اصلا در اینجا کار ندارد و نه فقط مونوپولیای تخم و بیش از 13 محصولات مخصوصی خوراکواری مردم در دستی آزاده قرار دارد که تجارتش این میکند. وقتی که راه را کشادن، با مجرد راه را کشادن میان ازبکستان و تاجیکستان، قیمت تخم آمد پایان و دولت تاجیکستان قرار برآورد که گویا استانداردش یک چنین قرار برآورد که تخم هایی که از ازبکستان وارد میشوند اونها با استاندارد جوابگو نیستند، یا تنها تخم هایی که آزاده وارد میکند اونها با استاندارد جوابگو هستند. البته که دوج آزاده نیست، ولی منظور مهم که اینها تخم های از ازبکستان وارد میشده با استاندارد جوابگو نیستن. آدمایی که از ازبکستان حتی در دستاشون تخم میگرفتن میومدن در گرانیس میگفتن دوباره اونها را با اون طرف برتی، که حتی برادرانی که از اون طرف میومدن گفتن که ازبک‌ها نفهمیده بودن و در نزد گرانیس ایستادن، میدونستان که تخم گذاشته نمیموندن، دوباره از تاجیکایی که میگذاشتن تخم را به نرخ ارزان میخریدن میرفتن. یعنی تاجیک بیچاره باید که در همه حالت ضرر ببینه، در همه حالت ضرر ببینه. و این چنین محصولات گوشتی که این هم در کنترل آزاده قرار دارد، اول در اختیار تخمینه بود و آزاده نهنگی بزرگ کرد و از دست حاجی ظریف یعنی تخمینه کشید گرفت، تجارت اکرش کرده و وارد کردن گوشت هم از 2 کیلو به تاجیکستان بیشتر و بعدا 5 کیلوش کردن که از ازبکستان دیگه وارد تاجیکستان کرده نمی شود. یعنی اینها همش برای منفعت ملت یگان کار نمیکنن. اگر منفعتی خودشون باشد، حتی برای یک تخم، یعنی که چه قدر مشکلات برای مردم کردن که گویا که تخم بی صفت بوده است. هزارها محصولات دیگر وارد کشور می شود که اونها با استاندارد یعنی که بین المللی یا که با استاندارد همون داخل تاجیکستان جوابگو نیست، ولی چون مال آزاده است، مال یک دخترش است، و گفتی شما 6 دختر 6 داماد، هفتم شوهر نکاس اولی وکانس خولیای 6 داماد 6 دختر 6 داماد دوز شوهر دارن. همه تاجیکستان در دست همینها هست و واقعا هم اینها اصلا به منفعت این ملت تاجیک تا به امروز یگان فکر نکردن و نمیکنن. و این دپوتات یا این که نمایندگان احزابی که فعلا در آزادی صحبتاشون هست و یک صحبت میزگیری داشتن و اینها همین هم باید بگم که اونهایی که خودشون اقتصاددان میگیرن و اونهایی که میگن که ما تخصص اقتصادی داریم، پس برای پیشبرد این کار و پس برای آن چیزی که برای ملت مهم است نترسند از آیله اونو تقدیم کنند. چرا میترسید از یک آیله امام علی رحمانوف و در آزادی باز هم میخواهید که خودتان نشان بدهید که گویا شما داننده علم اقتصاد هستید و برای مردم یا که
یعنی که ما این هستیم و آن هستیم. یک شخصی که یعنی که معلومات عادی دارد، اون از اون علمایی که یعنی که در فن اقتصاد ماهر هستند و هیچ خدمتی اونها به این مردم نمیرسد، یعنی اونها مهمتر و دردخور این جامعه هستند از اونایی که دکتر علم‌های اقتصاد هستند و هیچ نفعی ندارند. و در مورد رحمت الله ظاهرов و حزب سوسیال دموکرات همین گفتنی هستم که اگر وارد پارلمان نشوند، واقعا هم باید بدونه مردم و ملت تاجیکستان که در تاجیکستان انتخابات آزاد نبود و چنونه که ذوقی بک دیدیم، یعنی که بیچاره برای 13 آواز یا 15 آواز اون هم تهمت یعنی نامزدش نگذاشتن که بگذره. در تاجیکستان هیچ وقت انتخابات آزاد تا به امروز نگذشته است و در آینده هم اگر همین رحمانوف باشد در نظر نیست که انتخابات آزاد نه پارلمانی و نه پرزیدنتی بگذره. خوب سلامت باشید. همین بود. تشکر بسیار نظرهایی که برادر محمد اقبال خوش آمدید به برنامه ما. سلامت خیلی باشید. خوشحال شدیم. در حقیقت ما در مورد انتخابات ها باز صحبت میکنیم و در اونجا بسیار مسئله های مهم هم میگذاریم و خواهش میکنم اگر امکان باشد با ما همراه شوید در اونجا. بله حتما ان شاء الله درست قید کردید. بسیار نکته های جالب رو قید کردید. تشکر برای اشتراک در برنامه. سلامت باشید. سلامت باشید. باز میشنویم یک زنگ دیگر رو. محمد سلام علیکم. سلام علیکم شرف الدین. حالا برنامه شما برای کار میخواهم. همین در آمدن تاجیکستان به اوراسیوز ماهیت کلان دارد. زیرا ما حاضر در شهر ترویس کار میکنیم. دورنیک قطاری خیلی ژیکو بود. در این شهر 4 تا ژیکه وجود دارد. هر کدام زیاده از 35 دورنیک تاجیک و ازبک بود. این راستی هم استفاده میبرد از بازار مهنت. همه ژیکو بیکار شدند. یک بندید آمده است، آدمایی که بدکمیتن تاجیک و ازبک تریتور گرفته است، میگه که ما قبول نمیکنیم، این پرنیمه پاتندو را قبول نمیکنیم. هر شهری در قد کوچه او بعض نداره، یگان اداره نداره، قطارشان میکنه ساعت 6 سحری تریتوری را میگیره 30,000 متر برین. میگه من گفتم که میخائیل پاولویچ تو نمیترسی که 80,000 حکومت را چید میکنه، اشترافت میکنه؟ همین گپ انجینیر ژیکو هم دادن، گفتن حقیقتا. گفت من نمیترسم. نمی خیلی گشت گفت که من تترم. گفت احمد رفت علی میویا، برای من فرقش نیست. گفت من در کسات سنه میکنم. بین که در می بازاری مهنت ما را دیگر راه نمیتن اوژه نمیتن. ما اینا بیکار موندیم، نمیدونیم کجا رویم. با رقابت بین یمی تکه های گرنگ تاجیک و ازبک که یک دیگر شده بدی میکنن و یک تکنون نمیتش یک مثل امو ارباب کمالی که بیک صبور گفت و دیرش همه برای پاولویچ و نمیدونه که قفای پاولویچ بلا با بسرش فهمیه سای. خیلی دیگر نمیدونم، فقط التجا میکنم، خواهش میکنم که هر چیز زودتر خلق طلب کنن به همین اوراسیوز بدروین. رحمتی کلان به شما برای کار سلامتی میخواهیم. زنده باشین. تشکر برای اشتراک در برنامه. حالا میشنویم یک زنگ دیگر رو و بعد آهسته آهسته کوشش میکنیم که با همین به انجام رسونیم صحبتمون رو. الو شما گوش برادر گفتنی امر بودم که اولین برادری که امروز گپ زد گفت که من مقابل همین اوراسیوز هستم که هیئت تاجیکستان وارد شدنش من مقابل هستم. این خیلی هستم. من با هم برادر و با دیگه برادرها گفتنی امر دارم که یعنی تاجیکستان وارد همین سازمان شد، برای که ما چنین اقتصادی بزرگ نداریم برادر. اقتصادی ما واقعا اقتصادی خراب است. ما برای بالا برداشتن اقتصادی خودمان سطح زندگی مردم باید به این سازمان وارد شیم. این سازمان انا همین دو ساحه‌ای که با فایده ما را میاره. دو ساحه خوب شما میگم. یکمش بالا رفتن نرخ اشیای خام واردی در داخل تاجیکستان قرار داره. بالا روین در بازارهای دیگر. دیگرش یعنی محصولاتی را که ما از بیرون تاجیکستان با داخل تاجیکستان صادرات میکنیم، این چی سبب میشه؟ این چی نشون میده؟ پایان روی آن همین نرخ رقابت پذیری
рақобатпазии молу маҳсулоти Тоҷикистон дар бозорҳои беруна ва молу маҳсулотҳои хориҷие ки аз Тоҷикистон ба Тоҷикистон содирот мешавад дар ҳамин ҷо рақобатпазирӣ ба миён меояд. яъне имрӯз мекунам ки дар кадом давлат ашёи хом аст, ашёи хом ва қувваи кориш дар он ҷо арзоне ки ба ҳамин соҳибкор бениҳоят фоидаи хуб меёрад. имрӯз яке аз чунин давлатҳо ки кадом давлат аст? имрӯз Тоҷикистони мо аст. мо бениҳоят ашёи хом дорем, қувваи кории арзон дорем. мо аз ворид шудани ин созмон бениҳоят имрӯз соҳибкорон омада корхона месӯзанд. мо дар давлати беруна не дар давлати худ ҳамин бути имрӯз бародар дар бораи тухм гап зена. имрӯз як содироти тухма нигоҳ кунед ки чӣ қадар арзиш дорад. ҳангоми ворид шудан ба ин созмон дар мо мебиёранд тухми Россия, тухми Беларусия, тухми Ӯзбекистон, тухми мақсад Қирғизистон, тухми Туркменистон. алло дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ, мо ба дар ҳамин ҷо суҳбатҳои худамонро ба анҷом мерасонем ва умед дорем дар ҳафтаҳои оянда боз дар ин маврид бармегардем, суҳбат мекунем вобаста ба шароит. мо як мавзӯъҳои бисёр дорем. мо масъалаи мавзӯи барқи тоҷика дорем, мо алюминии тоҷик, чандин мавзӯъҳои моро сигаб мондагӣ аст ва мо ба сабаби кам будани вақт ва баъзе машғулиятҳои дигар натавонистем ин мавзӯъҳоро пурра баррасӣ кунем ва иншоалло дар суҳбатҳои оянда мо талош мекунем, кӯшиш мекунем ки он зарарҳое ки хонаводаи Эмомалӣ Раҳмонов ба миллати мо мерасонад, мо онҳоро барои ҳамаи ҳамватанон баён бидорем. ғайр аз ин, ман ба Ятимов ва Рамазон Раҳимзода гуфтанӣ ҳастам ки ин шағолҳо, ин бесаводҳо, ин аблаҳо, ин ақоратчиҳои худатонро ба мо равона накунед. ман медонам тактикаи шумо, ман мефаҳмам. ба ин хотир аз ин коротон даст кашед. агар ки ин тактикатон иваз накунед, бо ман як тактикаи дигарро пеш мегирам ки баъд раи хонатонро гум хоҳед кард. ба ин хотир дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ қадр, бо шумо будам Шарофдин Гадоев. аз суҳбатҳои шумо, аз зангҳои шумо хеле миннатдор ҳастам ва умед дорам ки ҳама ҳамватанон дӯстон моро дар ин роҳ барои расидан ба як рӯзи нек кӯмак мекунанд. мо бо ҳам бояд ки Тоҷикистонро созем. мо бо ҳам ин ватан, ин миллатро аз ҷояш хизонем. Раҳмонов тамоми талошҳоя кард. Раҳмонов бо ҳамин чашмтангҳо, бо ҳамин қарлуқу ҳама атрофаш будагӣ тамоми корат кард ки миллати тоҷикро ба зону афканад. вале мо ин миллатро аз ҷояш бояд бархезонем. нагузорем ки дигар моро ба даҳан афкананд. нагузорем дигар аз ин бештар моро канизак кунанд. ба ин хотир тамоми талошҳо, тамоми дастгириҳои ҳамдигар ба хотири зулми режим, ба хотири маъни режим, ба хотири оне ки дигар мо режимро аз байн барем ва як низоми демократӣ, як низоми озодро барои Тоҷикистон биёрем. ба ҳамаи шумо хонаободӣ, сарбаландӣ хоҳонам. саломат бошед.